माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के याद साथे मूंगा लास्ट नंबर दर्स पर टेबल बांधे खबर कड़े हुआ मूंग विलेज कला मूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टेबल जुड़ कुन दे जन गोरे दा मूंग सिर्फ परफेक्ट टेबल दे और पर मूंग गोरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दगा टेबल द जुड़वलो तरीका कार मेले मूंग विलेज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कला मूंग यो टेबल जुड़ो न टेबल द जुड़वलो सरा द्वा नवी टिबुन राजी यो त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के याद साथे डिजाइन टेबल केगी और यो त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के याद साथे लेआउट टेबल केगी कल मूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की डिज़ाइन टेब तराश तो पे डिज़ाइन टेब की मूंगा ओवरऑल द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की द टेबल डिज़ाइन कवले शू यानी कि चरत मूंगा गवाड़ू टेबल द अफगानिस्तान पर बैरक बांधे जुड़ करू या द टेबल फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ स्टाइलों न बदल करू पर मूंगा टेबल डिज़ाइन तराजू बिया मूंगा फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम बेंडेड बाय रो बेंडेड बाय कॉलम खबर हम कड़े हुआ नन मूंगा द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ना द टेबल शेडिंग तराजू शेडिंग चे दा वेलके की सूर्य ता दे टेबल ता बिहाइंड रंग वर कवल द पारा शेडिंग कमांड इस्तेमाल लगी फॉर एग्जांपल उसे कसरा न पुख्तनो को जदा सो टेबल जोड़ो मा के दे टेबल दा द कॉलम साहा चे यो रंग गुलरी दा बल द रो साहे बल रंग गुलरी दा बल द्वम नंबर रो बल रंग गुलरी और दा दरम नंबर रो बल रंग गुलरी और दा मुख्तलिफ डबल टेबल पर मुख्तलिफ रंगुर बानी जोड़ो या फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड की जवाड़म की दा टेबल तरदेजे पर तूर रंग बांधी दे तरदेजे पर सूर रंग बांधी और दे तरदेजे पूरी पर शिन रंग बांधी द अफगानिस्तान द बैरक मुताबिक टेबल माता पकार दे याद साथ ही दगा रंग टेबल द पारा जगह पर मुख्तलिफ रंगुन बांधी मूंगा जूट को आगा द पारा बिया मूंग द टेबल से इस्तेमाल हो शेडिंग कमांड टेबल शेडिंग कमांड नजर आजम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कुम चमूंग टेबल ता या कुमरे रो कॉलम ते चमूंग यो रंग वर कवल गाड़ू रुंबे बमूंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आगा टेबल द कॉलम और रो सिलेक्शन वर्ते वको यानी कल चमूंगा दा टूल टेबल इंतखाब रु बिया च कल दी शेडिंग तराजू कुम रंग वर कवला टूल टेबल तबस्ता द खख ओ मगा यो रंग वर कवल कगी ना जवाड़म च दी दो कॉलमों ते यो रंग वर कल शी दी दो ते बल रंग वर कल शी दी दो ते बल रंग वर कल शी लुड़ुंबे पर दगा आईडी कॉलम की क्लिक लेफ्ट बटन द 19 राकाश कड़ा द्वाड़ा सर इंतखाब शुल कॉलम ही जबराशम गोरे टेबल शेडिंग था सर कम रंग और कई तोर रंग और कोमा ओगरे द टेबल अगा अवल दो कॉलम तम तोर रंग और कड़ दल तक क्लिक उकड़ा द लेफ्ट क्लिक द 19 राकाश कड़ा द्वाड़ा कॉलम में इंतखाब कड़ी ये द मिसाल रेड कलर कोमा दिस वन आदल द गोरे द इंतखाब कर दी जाना और दी तज ग्रीन कलर को मानो को तासु गोरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की गोरे वर्ड की मूंगा आगा टेबल द अफगानिस्तान द रंग मुताबिक चले या द अफगानिस्तान द फ्लैग द रंग मुताबिक जोड़ कर मदीद वजना कलन की मूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वाड़ू वर्ड के वाड़ू की मूंगा यो टेबल पर मुख्तलिफ रंगों बांध डिज़ाइन और बराबर करूँ आगा द पार याद साथ मूंग द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड न बिया द टेबल से इस्तेमाल हो शेडिंग कदा टूल टेबल तमा शेडिंग वर्क वाड़म जी टूल टेबल न वापस शेडिंग से क्लियर करम न गोरा दी कुंज की मूंगा द टेबल द इंतखाबोर द पारी वो बटन लरू दी जकी ये तो उनके की टेबल सेलेक्टर बटन दी माने क्लिक र टूल टेबल द इंतखाब शू कदा से नश इंतखाब होले दी जगह द क्लिक वाखल द लेफ्ट क्लिक द 19 टूल टेबल द चकड़ा इंतखाब करा जराजम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तरागलम अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की गोरे दे शेडिंग तरागलम और दे शेडिंग यू गोरे जदल तराजम दी त यो रंगम नवर कवल गाड़म बेरता दा ओवरऑल दा रंगीन टेबल पे बांधे बदलो मा पे सादा टेबल बांधे नागा द पर याद साथे मूंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तरागलू और पदे शेडिंग की गोरे लाजम दे रंगुन न लांद नो कलर बांध के को रियली सिंपल सेलेक्ट जस्ट नो कलर ओवर दी त यो रंगम नष्टा उस दी त यो रंग हम कबेर त यो रंग वर कई दल तराश स्टाइल ता दा डिजाइन वर्क गोरे सादा टेबल शो फॉर एग्जांपल दा डिजाइन वर्क रंगीन टेबल शो दा डिजाइन वर्क गोरे नूर हम बस रंगीन शो दे दो वजनो गोरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शकल मूंगा बिया दे टेबल ना हर डबल स्टाइल सफा को दल तराजू शेडिंग दा दल तबिया राजू नो कलर बलू गोरे मूंग सर द टेबल कदा टेबल जब सादा फॉर्मेट पानी बिया त बदलो मा टेबल स्टाइल तराश हो बिल्कुल लका फर्स्ट टाइम कि मु टेबल जोड़ कड़ा वो पागे बानी कुम रंग और डिजाइन नो ओमागल से सादा टेबल हम चकड़ जनरेट और जोड़ कर बिया राजम गोरे द टेबल बॉर्डर था उसु गोरे दगा द टेबल पर मंज की चिदा कर खिखारे कगी
دې ته ویل کېږي د ټیبل بارډرز. دا د ټیبل بارډرز سره کوم رنګ باندې دي؟ نری تور رنګ باندې دي. کله چې موږ ټیبل ته راشو په ټیبل کې ګورې بارډر ته راشو وایي کوم یو بارډر د ټیبل لپاره ورکوي. زه ورته چې ټیبل لپاره زما دا یو بارډر خوښ دی، دې باندې کلیک کوم دې ځای نه وایي دا بارډر خو انتخاب کړ خو د دې بارډر کې کوم سټایل ستا په کار دی؟ دا څکته راکې اوس د ټول سټایلونه دي. زه ورته چې دې بارډر کې زما دا سټایل په کار دی. وایي په دې سټایل کې د بیا سایز څومره په کار دی؟ غاټ وړوکی نږدې لرې ورته عمده سټایل یې سیري. یاد ساتئ چې کله موږ دا سټایل ورکوو وایي د دې ستا د ټیبل د بارډر سټایل به په شین رنګ باندې. زه ورته چې نه نه د دې رنګ سره کم بدل کړه په ریډ کم. نو که چېرته اوس موږ وګورو دې ټیبل ته وګورئ که زه کلیک کومه ایک یو دانه رو او کالم ته موږ څه ورکولی شو؟ سټایل. کله چې موږ دلته دا ټول سیټینګ برابر کړ دلته موږ دې ته سټایل انتخاب کړ، فار ایگزامپل دلته راغلو دې ته رنګ انتخاب کړ، پوره موږ سره دلته ټیبل باندې یو پین غوندې راځي. پین مطلب یو قلم یا برش راځي. نو اسکیپ بټن و اسکیپ ای اس سی چې د کونج کې لیکل اسکیپ ا برش یې دله ختم کړ. کما ویل چې دغه برش په ترو باندې دغه هر یو سیل باندې کلیک کومه یا هر یو بارډر باندې کلیک کوم او دې ته رنګ ورکومه نو که چېرته دې ټیبل کې دننه مثال زر دانې لاینز موجود دي هر یو ته زه کومه دا ډېره سخته طریقه ده. نو موږ ځکه اسکیپ وواله او هغه برش هم کینسل کړ خو د ټیبل لپاره موږ د ټیبل بارډر او د ټیبل د بارډر کلر انتخاب کړ. زه اوس راځم دې نه بعد غواړم چې مایکروسافټ ورډ کې دغه ټیبل ته په یو کلیک سره دغه ډیزاین ټولو خانو یعنی ټولو سیلونو راګونه ته ورکړم. نو راشه دا ټول ټیبل د دې بټن نه انتخاب کړه، ټول انتخاب شو او راشه دې ځنه واپس وګورئ چېرته راشه دې ځنه ویلی سمپل دلته راشه دې بارډر ته چې کله وګورئ دلته راغلی بارډر ته په دې باندې به کلیک کړي راشه آل بارډر ته نو وګورئ ستا هغه ټیبل چې تقسیم اوقات دپاره یا د خپل فیس دپاره جوړ کړی و چې کوم سټایل دلته انتخاب کړو د آل بارډر په ترو باندې هغه سټایل دلته ورکړ. که دا سټایل یې واپس ته بدلوي نو راشه دې ځنه وګورئ واپس دلته دا سټایل وله بدل کړه په دې فارمیټ باندې غواړم دا رنګ د سور نه دا رنګ د شین کلر باندې وګوره واپس هغه پین بیا راغی. اسکیپ بټن وه ټول ټیبل د انتخاب کړه راشه دې ځنه وګورئ آل بارډر ته واپس آل بارډر باندې کلیک دا ټیبل د همغه سټایل مطابق راغی کوم چې دا دلته ورته څه کړ انتخاب کړی. بیا راځم وګورئ که چېرته غواړئ د ټیبل ته بارډر بالکل ور نه کړئ نو بارډر نو دلته وګورئ د آل بارډر په ځای څه لیکلي دي نو بارډر. ګوره هېڅ ډول بارډر نشته اوس ټیبل جوړ دی خو ټیبل کې بارډر نشته. نو که چېرته موږ غواړو د ټیبل ته بارډر ورکړم اورال بارډر نه ورکوم ټول ټیبل ته بارډر ورکول نه غواړم صرف د ټیبل ټاپ ته یا بټم ته یا لیفټ ته یا رایټ ته بارډر ورکوم نو هغه دپاره اوس موږ بارډر ته راځو کوم طرف ته بارډر ورکوي وګورئ بټم ته نو ګوره چې کله زه بټن باندې کلیک کوم وګورئ ټیبل ته کوم طرف ته بارډر ټاپ ته کوم طرف ته ورکول کېږي لیفټ ته کوم طرف ته او رایټ کی طرف ته نو بارډر آل بارډر آؤٹ سائڈ چار چاپیرا بارډر ان سائڈ منځ کې چار چاپیرا نشته هاریزنټل افقي لینونو باندې ان سائڈ ورټیکل په کالمو باندې بس دا ټول سټایل دی په چې هر ډول باندې تاسو دې ته سټایل ورکوئ دې ځینې تاسو انتخاب وشي. بارډر پینټر دی بارډر پینټر دې لپاره استعمالېږي کله موږ مایکروسافټ ورډ کې غواړو چې د یو ټیبل نه بارډر کاپي کړو یا د هغې سټایل او بل ټیبل ته راوړو بارډر پینټر استعمالوو لکه هوم کې موږ څه ویلو فارمیټ پینټر. ورځ غواړم دا ټیبل ته بارډر ورکړل شي خو لکه دا بارډر منه دی افکار بیرته عادي ساده بارډر واپس د بارډر سټایل ته راشه دغه بارډر مې انتخاب او ساده بارډر ورکړه او دلته راشه ګوره واپس آل بارډر ته نو ګوره ټیبل د بیرته د رنګین بارډر نه په څه باندې بدل شو یو ساده بارډر باندې. دا اورال ډسکشن یا درس موږ سره د مایکروسافټ ورډ نه د ټیبل نه د ډیزاین په باره کې. اوس راځو ګوره لیاوټ ته په ډیزاین کې مشکل چا سره نشته پېښ شو دې زبان دی. اوس راځم ګوره په لیاوټ کې ګوره لیاوټ کې موږ ډیزاین کې دا زده کړل چې ټیبل ته به رنګ څنګه ورکوو ټیبل ته به بارډر څنګه ورکوو ټیبل کې به موږ مثال مطلب هغه سټایل به څنګه ورته اپلای کوو. اوس په لیاوټ کې موږ د ټیبل سیټینګز زده کوو لکه نوې کالم یې داخلول نوې روګانې داخلول کالم ډیلیټ کول رو ډیلیټ کول ټیبل ډیلیټ کول دا ټول شیان اوس موږ د مایکروسافټ ورډ نه د ټیبل په لیاوټ کې زده کوو.
زه راځم ګورئ په دې لیاوټ باندې کلیک کوم. په لیاوټ کې ګورئ اولنۍ خبره ما سره سلیکټ دی. کله چې سلیکټ ته راشم وی سلیکټ سیل، آیا یو سیل انتخابوي. یو سیل څه دی؟ لکه آی ډي چې پکې لیکل شوی، لکه نیم چې لیکل شوی، لکه پروګرام چې لیکل شوی، دې ته ویل کېږي یو سیل. یاره زور دی دا پروګرام سیل کې چې ما کلیک کړی دی ګوره دا کرزر کې پړکږي، همدغه د پروګرام سیل انتخابول ما ته پکار دي. نو زه به راشم وګورئ دې سلیکټ ته سلیکټ سیل اخلم دې ځای نه. کله مې چې واخیسته هماغه د پروګرام سیل یې ما ته څه کړی. بل راځم ګورئ په دې کې موږ سره کمانډ دی په نامه د سلیکټ کالم. که غواړئ چې تاسو دغه پروګرام کې لاندې څومره لیکنه شوې ده په دې یو کالم کې، ځکه دا عمودي د پروګرام لیکنه ده، کالم لیکنه ده، دا ټول یو کلیک سره انتخاب کړه. سلیکټ کالم کوم کالم به انتخابوي چې کوم کالم کې تا کلیک کړی دی، هغه که دویم کالم دی که اول دی که پنځم دی، هغه لپاره دا انتخابو. نو زه به راشم وګورئ مایکروسافټ ورډ کې دې ځای نه سلیکټ کالم ته هماغه کالم یې راته څه کړ انتخاب کړ. سلیکټ رو همدغه رو چې دا جان رو ده د دې ځای تر دې دا رو انتخابوم. نو راشه وګورئ سلیکټ رو همدا رو به درته انتخابوي. سلیکټ ټیبل غون ټیبل راته څه کړه ټول ټیبل انتخاب کړه. که غواړئ چې دې ځای نه دا کالم او رو دا سیل انتخاب نه کړئ، کالم دې ځای نه انتخابوي. لیفت کلیک ته بره په کالم سر کې ونیسه کته راکش کړه، کالم د څه شو رو انتخابوي. دویمه رو کې د کلیک ونیسه او سیده کته کش کړه، رو د څه شو انتخاب شو. غواړئ ټول ټیبل انتخاب کړئ نو څه وکړئ ټیبل په دغه بټن باندې کلیک کوه، ټول ټیبل ورته څه کړ. نو دې د وجې نه که تاسو په اسانه ډول باندې چېرته د دې ځای نه تاسو رو او کالم انتخابوئ هم انتخابولی شئ، او که د ټیبل نه ډایرکټ انتخابوئ تاسو هم انتخابولی شئ. دې لپاره بیا موږ څه استعمالو سلیکټ رو او سلیکټ کالم. بل وګورئ ویو ګریډ لاینز دي. ویو ګریډ لاین هدف دا دی که موږ دا ټول ټیبل انتخاب کړو او بیا راشو دې ځای نه ډیزاین ته او دلته وګورئ د ټیبل آل بارډر په ځای زه نو بارډر ورکړم. نو ګوره اوس ما ته دلته دا پته نه لګي چې آیا د رو سایز او د کالم سایز څومره دی. زما دلته ټیبل د کوم ځای نه سټارټ دی په کوم ځای باندې ختم دی. نو زه د دې ټیبل یو چوکاټ ځان ته ښودل غواړم. لیاوټ ته راشه، دلته راشه ویو ګریډ لاینز ته وګورئ ګریډ لاین یې تا ته وښود. وګورئ ګریډ لاین داسې یو ډاټ ډاټ فارمیټ دی، خو دا یو موقتي فارمیټ دی چې کله موږ دا ټیبل کنټرول پی پرنټ کوو نو د ټیبل بارډر به موږ سره په پرنټ کې نه راځي. کله چې موږ دلته ګورو راځي، کله چې واپس موږ دا غیر فعال کړو اب هم نه ښکاري. که غواړئ بیرته د ټول ټیبل ته بارډر ورکړي واپس ټول ټیبل انتخابو او راځم لیاوټ ته ډیزاین ته او په ډیزاین کې ګورئ د نو بارډر په ځای باندې آل بارډر بیرته آل بارډر چې دی ورکړي. بل راځم وګورئ لیاوټ ته په دې کې وګورئ موږ سره پراپرټیز دي. پراپرټیز کې ټوټل د ټیبل سیټینګ کولی شو. که چېرته تاسو غواړئ پراپرټیز د دې ځای نه اپلای کړئ هم راوستی شئ. که غواړئ د ټیبل پراپرټیز د دې ځای نه تر دې ځای پورې زده کړئ نو د پراپرټیز په انټرنل کې دا ټول کمانډ په دې ځای کې شته دی. که د دې ځای نه زده کوئ او که د دې ځای نه زده کوئ څه پروا نه کوه. نو موږ راځو دلته راځو لومړی خو ګورئ ډرا ټیبل دی. که غواړئ د یو نوي ټیبل لپاره د سر نه یو فریم جوړ کړئ چوکاټ، ډرا ټیبل ته لاړ شه او دلته وګورئ د سر نه یو چوکاټ پکې څه کړه جوړ کړه. بل وګورئ اریسر دی. دا کوم بارډر چې ما جوړ کړی دا اریسر کړه واپس صفحې کړه. وګورئ اوس موږ سره اریسر کمانډ چې دی هغه موږ سره ریموف کړ. اریسر واپس دې باندې کلیک په دې باندې کلیک او ټیبل په دې وګورئ څه شي اریس بشي. چې کله موږ غواړو چې ټوټل ټیبل اریس کړو واپس نو هغه لپاره موږ څه استعمالو اریسر ټیبل. که موږ راشو دلته وګورئ دې لاندې یو نوی ټیبل جوړو انسرټ ته راغلم ټیبل ته دې ځای وګورئ دا ټیبل موږ له جوړ کړ. فار ایگزامپل ما ته چا ویلو چې په ټیبل کې اول نمبر کالم، دویم نمبر کالم او دریم نمبر کالم دا یو ځای ما پکار دی. نو واپس وګورئ موږ لیاوټ ته راځو اریسر کمانډ ته دې بارډر باندې کلیک کړه، دې بارډر باندې کلیک کړه، دې بارډر باندې وګورئ هغه څلور یا درې کالمونه چې موږ سره وو او د هغې په منځ کې لاینز وو هغه ما ته څه کړله صفحه. اوس دې کې ته مثال لیکي حاضری نمبر لیکي، شماره لیکي، موبایل نمبر لیکي، کلاس لیکي، هر شي چې لیکي دا وګورئ یو کالم شو او په هغې کې د مخکې کالمونو په نسبت باندې ته ډېره لیکنه کړی شي. او د اریسر کمانډ زیاتره په اشوکو او په حاضرۍ او په جدولونو جوړولو کې ډېر استفاده کوي ځکه یو ځای کې به یو کالم ته یا رو ته ډېر ضرورت وي، یو ځای کې به کم وي. نو هغه دپاره بیا مونږ که ټول ټیبل ورانه و بیا جوړو د سر نه دا طریقه سخته ده. نو په هغې کې مونږ نجیبه د څه نه استفاده کړو د اریسر کمانډ. دیټ واز کال اباؤټ اریسر.
بل وګوره ډیلیټ خبره ده که چېرته مونږ غواړو چې مایکروسافټ ورډ کې د فار ایگزامپل یو کالم ډیلیټ کو یو رو د ډیلیټ کو نو هغه لپاره ډیلیټ لکه زه ورته وایم چې دا رو منب کار په هغې کې ډي نیم پروګرام فیس چې لیکل شوی دی دغه رو ماته نه ده په کار نو دا رو ډیلیټ کوي نو داسې نه چې د کیبورډ نه ډیلیټ بټن وایي داسې نه ډیلیټ کېږي داسې صرف ستا د رو نه لیکنه ډیلیټ کېږي خو خالي رو ده که غواړې چې دا هر څه ډیلیټ کړو سره هم د رو هم د مکمل لیکنه ډیلیټ شي ډیلیټ ته راځو دي نه په دې کې وګورئ مونږ ډیلیټ رو اخلو کلیک کړی دي نه او کومه رو چې مونږ سره بره وه د هغې رو ټوټل اکاونټ هم د منځه لاړ او ټوټل د هغې لیکنه هم د منځه لاړه که چېرته غواړئ چې نه د آی ډي کالم منه دی پکار آی ډي 1 2 3 4 5 دا کالم منه دی پکار واپس ډیلیټ ته راځو ډیلیټ کالم کالم څه کړ ډیلیټ هم کړ دې کالم کې به کلیک واخلئ ډیلیټ کالم ته به راشئ کلیک پې کړئ د آی ډي والا کالم د منځه لاړه داسې نه چې فار ایگزامپل کلیک ډیلیټ کوئ د آی ډي کالم او کلیک کړئ په فیس کالم کې نو داسې بیا تا ته د فیس کالم ډیلیټ کوي تا ته به د آی ډي کالم نه ډیلیټ کوي بل وګورئ موږ سره ډیلیټ سیل دی صرف دا د نیم سیل منه دی پکار ډیلیټ سیل کړه وګورئ همدا اوکې کړه وګورئ د نیم سیل څه شو موږ سره خو د رایټ سایډ نه یو سیل څه شو کم شو که نه او که واپس یې راوړو نو کنټرول سیټ واپس راتګ دپاره بل وګورئ مونږ ډیلیټ ته راځو ډیلیټ ټیبل 1 ټیبل راته ختم کړه ډیلیټ ټیبل بس څومره ټیبل ما چې اولنی جوړ کړی دغه ټول ټیبل ډیټا او دغه ټول ټیبل ریکارډ مونږ سره د ډاکومنټ نه ختم شو دې لپاره یاد ساتئ مونږ سره استعمالو مایکروسافټ ورډ نه د ډیلیټ خبره بل راځو ګورئ انسرټ ابو انسرټ بیلو انسرټ لیفت انسرټ رایټ ډېر مهم کمانډونه دي او په یو اداره کې یا په یو جدول جوړولو کې ډېر زیات مهم دي ډېر په کار راځي انسرټ بیلو مطلب دا دی چې کله مونږ مایکروسافټ ورډ کې غواړو فار ایگزامپل د آی ډي نه لاندې ماته یو خالی رو په کار ده لکه مثال آی ډي نه لاندې ماته یو خالی رو په کار ده نو زه به راشم ګوره انسرټ بیلو آی ډي نه لاندې ده په کار ده یس د آی ډي په کالم کې کلیک انسرټ بیلو د دې نه لاندې وګوره د آی ډي د کالم نه مونږ سره لاندې یو خالی رو څه شوله یعنې زیاتره داسې وخت راځي چې کله مونږ یو شوکه جوړو یا حاضري جوړو او کله یې سر ته ورسو نو په هغې کې سم د لاسه بیا مونږ نه یو کالم یا رو ډکه شوي او هغې کې مطلب مونږ ته کمی راشي بیا مونږ غواړو چې دا ټول ټیبل بیا د سر نه ورانه و بیا جوړو بیا دا نمونه رسو نو دا کار څنګه سخت کار دی نو کله چې تاسو یو خالی رو یا کالم ته یا سیل ته ضرورت ولرئ نو هغه لپاره مونږ انسرټ کې په ټیبل کې لیاوټ کمانډ ته راځو که غواړو چې فار ایگزامپل کنټرول زیډ د دې آی ډي نه د پاس د دې آی ډي نه د پاسه ما یو خالی رو پکار د انسرټ ابو د آی ډي نه برې تا ته څه درکړه سر کې ډېر یو خالی رو یې درته درکړه چې په هغې کې 1 2 3 4 5 کالمې دي ځکه کالمې خو په عمودي ډول باندې دا کالمې دي دا وګوره کالمې دي او دا افقي ډول باندې پکې څه پراته دي روز بل وګورئ موږ سره مایکروسافټ ایکسل کې انسرټ لیفټ دی چپ طرف ته ما د آی ډي نه دې پلو یو خالی څه پکار ده خالی کالم ما پکار دی انسرټ لیفټ وګوره د آی ډي نه دې پلو یو خالی ترته څه درکړ کالم خی طرف ته یو خالی کالم پکار دی انسرټ رائټ خی طرف ته یو کالم پکار شو دې لپاره استعمال بل وګورئ موږ سره کمانډ دی مرج څه لپاره استعمالږي چې کله موږ په ټیبل کې د یو وکس لپاره یو څو کالمونه یا سیلونه مرج کوو هغه لپاره وګورئ مرج ته راشو وګورئ چې کله موږ په عام ډول باندې مرج ته راځو مرج کمانډ ډیکټیو یا غیر فعال دی کار نه کار ولې نه کا ځکه چې موږ په ټیبل کې دې ته د خاص کالم یا د رو سلیکشن نه دی کړی زور دیم چې په دې ځکه ما سره عکس ضرورت ته دې ځکه عکس لګي باید چې د دې په منځ کې موږ سره د عکس لپاره ځای پاتې شي او په دې کې د لاینونه نه نو مرج ته راشه بس په دې مرج باندې کلیک کړه اتوماتیکلی ګورې موږ سره خاص سیلونه چې موږ انتخاب کړي وو هغه موږ ته څنګه کړه مرج یې کړه یو ځای یې کړه او دغه ډیفرنٹ سیلز نه موږ ته انلی څو سیلونه جوړ کړل یو نو چې کله تاسو غواړئ مایکروسافټ ورډ کې د ډیرو سیلونو نه انلی یو سیل جوړ کړئ هغه د پر بیا څه استعمالو مرج بل وګورئ موږ سره سپلیټ ټیبل دی سپلیټ سیل دی سپلیټ سیل ډیر مهم کمانډ دی په یو نگاه باندې ولی ځکه چې کنټرول انټر یو خالی پیج ته راغلم اوس دې ځکه فار ایگزامپل ما یو کس پوښتنه وکړه چې زه یو وزیري جوړوم په هغې کې د ټوټل 10 ورځې 50 شاګردانی یا د 10 ورځې او 10 شاګردانی یا د 10 ورځې او 40 شاګردان راشي ما ته داسې وزیري جوړه کړه که مونږ انسرټ ته راځو او دلته راځو بیا دې کې یو او دوه شمرو یو دا بیا نوې روګانې او کالمې دې کې چو څنګه ده سخته طریقه ده
نو دې دپاره چې په اسانه ډول باندې ازري جوړه کړئ نو دلته وګورئ د دې ټیبل د سیلونو د روګانو د لیست نه تیر شي ډرا ټیبل ته لاړ شي کله چې ډرا ټیبل باندې کلیک کړ د دې ځای نه ماته د ټیبل بارډر په کار دی تر دې ځای پورې ګوره بلکې د دې ځای نه موږ سره ټیبل بارډر په کار دی تر دې ځای پورې اوس وګورئ جوړ شو بٹ دیر از نو نمبر آف کالم اینڈ دیر از نو نمبر آف روز هیڅ شی هم نه دی په کار نو زه به راشم وګورئ مایکروسافټ ورډ ته او په مایکروسافټ ورډ کې یاد ساتئ زه چېرته راځم سپلټ سیل ته کله چې زه سپلټ سیل باندې کلیک کړم دې ځای نه نو ما دې چې نمبر آف روز او نمبر آف کالم راته راکړه نمبر آف روز کې ټوټل څو دانې روګانې غواړم 10 دانې ولې چې پاس په 10 ورځې راځي ټوټل که نه نو نمبر آف کالم کې 10 څو شاګردان لاندې په قطار راوستل غواړي 40 شاګردان یا 50 وټې ورچې هر څومره ته ورکوي دا به ورکړي او دغه نه بس جسټ کلیک آن کی نو ګورئ تا سره اټومیټیکلی په مایکروسافټ ورډ کې اغازري برابره شو که غواړئ چې دې نه هم لږ زیات ورکړئ واپس کنټرول زیډ سپلټ سیل ته راشه په دې کې بر ورته ولیکه 20 دانې مه ورځې په کار دي او 40 دانې مه نمبر آف روز اوکې کړه دې ځای نه نو ګورئ د ازري داس برابره شو اوس مایکروسافټ ورډ کې د ازرۍ سہولت دا دی چې وګورئ د دې مایکروسافټ ورډ کې د دې ازرۍ دا ټولې خانې سره څه رقم دي ټول سیلونه سره څه رقم دي یو رقم نو چې مخکې تا د ازري په دومره په خوارۍ باندې جوړوله نو ډېر په اسان ډول ده د مایکروسافټ ورډ نه د سپلټ سیل په ذریعه باندې جوړه کړه د څه په ذریعه باندې جوړه کړه د سپلټ سیل په ذریعه باندې یعنی هر کله چې غواړئ چې مایکروسافټ ورډ کې د سپلټ سیل په ترو باندې په مایکروسافټ ورډ کې نوې روګانې او کالمې جوړې کړئ هغه دپاره سپلټ سیل استعمالېږي بل وګورئ سپلټ ټیبل دی سپلټ ټیبل دې دپاره استعمالېږي چې کله موږ مایکروسافټ ورډ کې غواړو چې د یو ټیبل لیکنه په 2 ټیبلونو باندې تقسیم کړو څه استعمالېږي سپلټ ویل کېږي بیلولو ته دغه ټیبل په دې اکسس رو باندې راته بیل کړ چې باره یو ټیبل شو لاندې څه شي بل ټیبل په همدې اکسس رو کې کلیک کړه سپلټ ټیبل باره د یو ټیبل شو لاندې دا که دې ټیبل انتخاب کړي او د دې ټیبل ته رنګ ورکوي مخکې دا ټول یو ټیبل اوس ډیزاین ته راشه چې دې ته رنګ ورکوي نو مثلا موږ سره څه دی د برني ته به در کلر ورکول کېږي او لاندني ټیبل ته به کلر ځکه چې مخکې یو ټیبل او اوس موږ مایکروسافټ ورډ کې د سپلټ ټیبل په ترو باندې د یو ټیبل نه څو جوړ کړل 2 نیکسٹ سات کې به انشاءالله چې بیا د اټوفیټ د کمانډ نه سٹارټ پیش دی زبان دي درس باندې پیش وای مشکل خو نه و بخیر